عمران سیریز ماکا زونگا از قلم مظہر کلیم ایم اے، قسط نمبر 8، آخری قسط۔ کیپٹن بلیڈ لے کر آگے بڑھا تو پانکی نے جان بچانے کے لیے انتہائی جدوجہد کی۔ وہ رحم آلود نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس وقت عمران کا چہرہ چٹان کی طرح سخت تھا۔ کیپٹن شکیل نے سپاٹ چہرے سے اس کی کلائی کی رگ کاٹ دی۔ رگ کے کٹتے ہی خون فوارہ کی طرح ابل کر نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ سب ششدر ہو کر اسے دیکھتے رہے۔ خون متواتر نکل رہا تھا اور پاناکی کا چہرہ آہستہ آہستہ مردہ ہوتا جاتا تھا۔ اب کمزوری سے اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ وہ آخری بار تڑپا اور بے ہوش ہو گیا، اور پھر بے ہوشی میں ہی ایک ہلکی سی تڑپ کے ساتھ ختم ہو گیا۔ اپنے سامنے کسی کو اس طرح مرتے دیکھنا اور چپ چاپ کھڑے رہنا سیکریٹ سروس کے کئی ممبران کے لیے یہ پہلا اور بھیانک تجربہ تھا۔ ان کے لاشعور نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ صفدر سوچنے لگا کہ آخر یہ بھی تو ایک انسان تھا، اس کے بھی احساسات تھے، سینکڑوں ارمان اس کے دل میں بھرے ہوں گے، ہزاروں خواہشیں ایسی ہوں گی جو ابھی پوری نہ ہوئی ہوں گی۔ ہمیں کیا حق ہے کہ ہم ایک انسان کو سسکا سسکا کر مار دیں؟ چاہے وہ دشمن تھا، لیکن تھا تو انسان۔ آج انسانیت کہاں منہ چھپا گئی؟ لیکن اس کے خیال کا دھارا مڑ گیا۔ اسے یاد آ گیا کہ وہ ایک عظیم فرض کی ادائیگی کر رہے ہیں۔ اگر ایک آدمی کے مرنے سے کروڑوں آدمیوں کی جان بچ جاتی ہے تو یہ قربانی رائگاں نہیں جائے گی۔ انسانیت کی بحالی کے لیے خون کی اشد ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ خون دشمن کا ہو یا دوست کا۔ انسانیت کی دیوی کی پرورش خون پر ہوتی ہے۔ ایک کا خون سینکڑوں کے لیے امرت بن جاتا ہے۔ تقریباً ایسے ہی خیالات سب کے ذہن میں گردش کر رہے تھے، لیکن عمران ان خیالات سے بے پرواہ کیپٹن شکیل کے ساتھ آئندہ کے لاہے عمل پر بات چیت کر رہا تھا۔ آخر یہ طے ہوا کہ عمران اور شکیل واپس جائیں گے، اور ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد ٹیم ممبر شور مچا دیں گے اور اپنی باتوں سے چوکیدار کو مطمئن کر دیں گے کہ یہاں ظلم اور پابندی کو برداشت نہ کرتے ہوئے ان کے ساتھی نے خودکشی کر لی ہے۔ اور واقعی انہوں نے چوکیداروں سے لے کر افسروں تک کو یقین دلایا کہ مرنے والا عمران ہی تھا، اور اب معاملہ دب گیا۔ عمران ایک مشین کے سامنے کھڑا تھا جو لوگوں کو چیک کرتی۔ اگر اس کا ریکارڈ مل جائے تو ٹھیک، وگرنہ گیلری کی چھت میں لگے ہوئے بے شمار رنگین بلبوں میں سے کسی ایک میں سے لہر نکلتی اور انسان بخارات بن کر ہوا میں مل جاتا۔ اس گیلری سے صحیح سلامت نکل جانے کے بعد کوئی شخص اس ہال میں پہنچ سکتا ہے۔ صفدر اور کیپٹن شکیل نے سوچا کہ ان انتظامات سے بچ نکلنا ان کے بس کی بات نہیں، لیکن عمران نے انہیں تسلی دی کہ وہ سب کچھ کرے گا، اور عمران کی تسلی بذات خود اطمینان بخش تھی۔ صفدر اور کیپٹن شکیل، جب تم دروازے سے گزرو تو اپنے ذہن کو بالکل صاف کر لینا، اور کوئی ایسی حرکت کرنا جس سے تمہارا چہرہ بالکل نیچے ہو تاکہ بلب تمہاری تصویر نہ اتار سکے۔ اس کے بعد گیلری میں جیسا ہوگا دیکھا جائے گا، عمران نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اور اب وہ تینوں پاور پلانٹ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ آنے والے لمحات کا خیال آتے ہی صفدر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کیونکہ ان کی ذرا سی غلطی سب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صفائے ہستی سے مٹا دیتی۔ بہرحال پوری دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے وہ تینوں آگے بڑھتے چلے گئے۔ سب سے آگے آگے عمران تھا، اس کے بعد صفدر، اور آخر میں کیپٹن شکیل۔ ان تینوں کی جیبوں میں کوئی بم یا پستول نہیں تھا، کیونکہ عمران کے خیال میں اگر ان کی جیب میں ایسی کوئی چیز ہوتی تو وہ ایک لمحے میں پکڑے جاتے۔ اب دروازہ بالکل سامنے آ گیا تھا۔ چھوٹا سا دروازہ تھا جس پر کی گئی حسین گلکاری اسے بڑا جاذب نظر بنا رہی تھی، لیکن جاذبیت غلط آدمی کے لیے موت کا پیغام بن جاتی۔ عمران نے اپنا پہلا قدم قالین پر رکھ دیا، اور پھر دوسرا قدم، اور پھر وہ صحیح سلامت قالین کو پار کر گیا۔ اب صفدر کی باری تھی۔ صفدر نے قالین پر قدم رکھتے ہی پوری قوت ارادی سے اپنے ذہن کو خالی کر دیا، اور پھر وہ بھی صحیح سلامت باہر نکل آیا۔ اسی طرح کیپٹن شکیل بھی پار ہو گیا۔ ان تینوں نے اپنے منہ نیچے کیے ہوئے تھے، اس لیے ان کی تصویر بھی نہ اتری تھی۔ اب سامنے موت کی گیلری تھی۔ اس گیلری میں ان تینوں نے جیسے ہی قدم رکھے، اچانک چھت پہ لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا، اور عمران نے خطرے کا نعرہ لگایا۔ اچانک ایک بلب سے ایک لہر تیزی سے نکلی، لیکن عمران اس لہر سے پہلے ہی چھلانگ لگا چکا تھا۔ لہر ایک قالین پر پڑی، اور وہاں پڑا ہوا قالین بخارات بن چکا تھا۔ دوڑو! عمران چیخا، اور وہ تینوں اندھا دھند بھاگنے لگے۔ اچانک چھت پر بلبوں کی لہریں کودنے لگی، لیکن وہ انتہائی پھرتی اور تیزی سے بچ رہے تھے۔ آدھا راستہ انہوں نے طے کر لیا تھا۔ اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر کو دھکا دیا، اور صفدر منہ کے بل آگے جا گرا۔ جہاں سے صفدر کا جسم آگے ہوا تھا وہیں لہر پڑی، اور صفدر بال بال بچ گیا۔ اب عمران پچھتا رہا تھا کہ وہ پستول کیوں نہیں لائے۔ اگر پستول ساتھ ہوتے تو کم از کم یہ بلب تو توڑ دیتے۔ ان کے چاروں طرف بجلیاں سی کوند رہی تھی۔ کسی بھی لمحے ان تینوں میں سے کوئی ایک یا تینوں ختم ہو سکتے تھے، لیکن قدرت ابھی تک تو انہیں بچا رہی تھی۔ اچانک عمران نے نیچے پڑے ہوئے قالین کو دیکھا۔ راستے ہی میں بخارات بن چکا تھا، لیکن وہ تینوں ایک اور بلب کی زد میں آ چکے تھے، اور اب تینوں نے قالین کو اٹھا کر پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ یہ بھی ایک انتہائی مشکل کام تھا۔ بھاگتے ہوئے قالین اٹھا کر اوپر پھینکنا بھی انہی کا کام تھا۔ خدا خدا کر کے عمران تو گیلری کو پار کر گیا، دوسرے ہی لمحے صفدر بھی۔ اب کیپٹن شکیل تھا، تیسرے ہی لمحے ایک لمبی چھلانگ نے اسے صحیح سلامت گیلری سے پار کر دیا۔ اب وہ ایک چھوٹے کمرے میں تھے۔ اس بھیانک گیلری میں سے صحیح سلامت نکل آنا انہیں عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ شاید قدرت کو ابھی ان کی زندگی مقصود تھی جو وہ صحیح سلامت اس گیلری سے نکل آئے تھے۔ عمران بھی محسوس کر رہا تھا کہ اس سے زیادہ بھیانک راستہ اس نے کبھی طے نہیں کیا تھا۔ ان کا جسم پسینے سے تربتر تھا۔ چند منٹ اس کمرے میں لگا کر دروازہ کھول کر ہال میں گھس گئے تھے۔ ہال میں گھستے ہی ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا وسیع و عریض ہال دیکھ رہے تھے۔ ہال میں سینکڑوں کی تعداد میں عجیب و غریب مشینیں لگی ہوئی تھیں، اور ہزاروں آدمی وہاں کام کر رہے تھے۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کسی نے بھی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔
کیونکہ ان کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ کوئی غلط شخص کبھی دروازے اور گیلری کو پار کر کے کبھی ہال میں داخل ہو سکتا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھے۔ یہ تینوں ان مشینوں کے پاس سے گزرتے چلے گئے۔ عمران نے کیپٹن شکیل کو مخصوص اشارہ کیا اور کیپٹن شکیل نے کونے میں لگی ہوئی ایک مشین کا رخ کیا۔ دوسرے ہی لمحے صفدر بھی ایک دوسری مشین کی طرف مڑ گیا۔ عمران کا رخ درمیان میں لگی ہوئی ایک بہت بڑی مشین کی طرف تھا۔ کیپٹن شکیل نے جس مشین کا رخ کیا تھا وہ ایک چھوٹی سی مشین تھی جس پر ایک آدمی کام کر رہا تھا۔ وہ مشین کے ہینڈل کو پکڑے سامنے لگے ہوئے ڈائل کو بغور دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ڈائل کو دیکھنے کے بعد اس نے ہینڈل چھوڑ دیا اور اطمینان سے پیچھے کی طرف مڑا، لیکن کیپٹن شکیل نے انتہائی پھرتی سے اسے مشین کی طرف کھینچ لیا۔ کیپٹن شکیل کا ایک ہاتھ اس کے منہ پر تھا۔ ایک لمحے میں وہ بے ہوش ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے اس کا مخصوص لباس اتارا اور خود پہن لیا اور پھر اس کا گلا گھونٹ دیا۔ اب کیپٹن شکیل اس مشین کو آپریٹ کر رہا تھا۔ وہ ہینڈل کو پکڑے اسی طرح غور سے مشین کے ڈائل کو دیکھ رہا تھا۔ مشین کے ڈائل پہ سینکڑوں سرخ اور سبز ہندسے بنے ہوئے تھے جن پر مختلف رنگوں کی سوئیاں گھوم رہی تھی۔ ادھر صفدر جس مشین کی طرف گیا تھا وہ آٹومیٹک تھی، اس پر کوئی آدمی نہ تھا۔ عمران نے جس مشین کا رخ کیا وہ ایک بہت بڑی مشین تھی، اس پر 10 آدمی کام کر رہے تھے۔ عمران نے ایک کے کندھے پر ہاتھ مارا اور وہ جیسے ہی پیچھے مڑا، عمران نے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا اور وہ چکراتا ہوا نیچے جا گرا۔ باقی ساتھی ششدر کھڑے دیکھتے رہے۔ عمران نے اسی لمحے ایک زوردار سیٹی بجائی اور خود اچھل کر ایک زوردار ٹھوکر مشین کے بنے ہوئے ڈائل پر مار دی۔ ڈائل چکنا چور ہو گیا کیونکہ عمران نے خاص طور پر اس بوٹ کے آگے لوہے کی پٹی چڑھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی وہ ڈائل ٹوٹا ایک زوردار گونج پیدا ہوئی اور اس مشین کے تمام بلب بجھ گئے۔ ادھر صفدر نے آٹومیٹک مشین کے مختلف بٹن دبا دیے اور مشین رک گئی۔ صفدر اسے رکا ہوا دیکھ کر دوسری مشین کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ چند قدم ہی چلا ہوگا کہ پہلی مشین ایک زوردار دھماکے سے پھٹ گئی۔ صفدر اس بار بھی بال بچ گیا۔ ادھر کیپٹن شکیل نے ہینڈل کو الٹا گھما دیا، ایک زوردار گونج پیدا ہوئی۔ کیپٹن شکیل بھاگ کر اس مشین سے پرے ہٹ گیا۔ وہ مشین بھی غلط استعمال کی وجہ سے پھٹ گئی۔ اس مشین کا پھٹنا تھا کہ سارے ہال میں زوردار دھماکے ہونے لگے اور مختلف مشینیں زوردار دھماکوں سے پھٹنے لگیں۔ دراصل کیپٹن شکیل والی مشین گن مشین تھی۔ اس مشین سے مخصوص گیس ساری مشینوں کو جاتی تھی۔ ہینڈل الٹا گھمانے سے گیس کا پریشر مشین میں بڑھ گیا اور دباؤ کی وجہ سے مشینیں پھٹنے لگیں۔ سارے ہال میں بھگدڑ مچ گئی۔ کام کرنے والے تمام لوگ گیلری کی طرف بھاگے۔ عمران، صفدر اور کیپٹن شکیل بھی ان میں شامل ہو گئے۔ جیسے یہ تینوں گیلری میں پہنچے بلبوں سے لہریں کودنے لگیں، لیکن ہر بار ان کی پھرتی انہیں بچا جاتی اور ان کی جگہ کوئی اور شخص اس کی زد میں آ جاتا۔ ابھی انہوں نے آدھی گیلری پار کی تھی، ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ ایسے محسوس ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہو، ہر چیز زیر زمین ہو کر رہ گئی۔ تمام لوگ اوندھے منہ فرش پر گر پڑے۔ عمران کو شدید جھٹکا لگا، لیکن اس نے اپنے اوسان قابو میں رکھے اور وہ تیزی سے گیلری پار کر گیا۔ چند ہی لمحوں بعد کیپٹن شکیل اور صفدر بھی گیلری کو پار کر گئے اور تیزی سے ایک طرف بھاگنے لگے۔ ابھی وہ تینوں 10-12 قدم ہی دور گئے تھے کہ ایک اور کان پھاڑ دھماکہ ہوا اور اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ پاور پلانٹ کے پرخچے اڑ گئے اور عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر تینوں تیزی سے اس کوٹھڑی کی طرف بھاگے جا رہے تھے جہاں تنویر، نشاط اور جوزف ڈائنامائٹ لگانے کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے اور انہیں صرف عمران، کیپٹن شکیل اور صفدر کا انتظار تھا۔ اسی لمحہ چاروں طرف بھگدڑ مچ گئی۔ لوگ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جو شخص جولیا کو نیو یارک کے ساحل سے ہیڈ کوارٹر لے کر گیا تھا، یہاں اس پر کافی سختیاں کرنے کے بعد اس کا منہ بند رہا۔ پھر کیپٹن شکیل نے اسے رہا کر کے اپنے ساتھ ملا لیا۔ پہلے تو کیپٹن شکیل کو غدار سمجھ کر اسے غصہ آ گیا، لیکن جب کیپٹن شکیل نے اسے تمام قصہ سنایا تو اس کا غصہ جاتا رہا۔ جس دن پاور پلانٹ کی تباہی کا منصوبہ بنایا تھا اس دن جولیا کے ذمہ ہیڈ کوارٹر سے باہر کے انتظامات تھے۔ جولیا نے ان کے رن وے کا پتہ چلا لیا، چنانچہ وہ سیدھی رن وے گئی۔ اس میں 4-5 ہیلی کاپٹر کھڑے دیکھے۔ یہ تمام رن وے انڈر گراؤنڈ تھا۔ کنٹرول روم میں بٹن دبانے سے اوپر کی چھت ایک طرف ہو جاتی اور طیارے اور ہیلی کاپٹر آسانی سے باہر پرواز کر جاتے۔ اب مسئلہ تھا ایسے انتظامات کرنے کا کہ فوراً ایک ہیلی کاپٹر اور کنٹرول روم پر قبضہ کر لیا جاتا۔ چنانچہ وہ سیدھی کنٹرول روم میں چلی گئی۔ ہیلو جولیا، ادھر کیسے بھول گئی؟ کنٹرول روم آفیسر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کیپٹن شکیل کے ساتھ رہنے سے سب لوگ اسے اچھی طرح جان گئے تھے۔ ویسے ہی سیر کرنے نکل آئی تھی۔ جولیا نے جواب دیا، آئیے تشریف رکھیں۔ آفیسر نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ شکریہ، جولیا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ لوگوں کا آسمان دیکھنے کو جی نہیں چاہتا؟ ہم تو روزانہ آسمان دیکھتے رہتے ہیں۔ آفیسر نے لگاوٹ سے کہا۔ وہ کیسے؟ جولیا نے حیرت آمیز لہجے میں کہا، یہ دیکھیے۔ آفیسر نے ساتھ لگے ہوئے بورڈ میں سے ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا اور ایک ہلکی سی گڑگڑاہٹ سے پورے رن وے کی چھت ایک طرف سرک گئی اور اوپر آسمان صاف نظر آنے لگا۔ جولیا آسمان کو دیکھ کر خوشی سے تالیاں بجانے لگی۔ بہت خوب، بہت خوب، یہ تو بہت ہی اچھا سسٹم ہے اور واقعی یہ عجوبہ ہے۔ جی ہاں، آپ کی دعا ہے، آپ کی بڑی مہربانی، آپ کی وجہ سے میں نے کافی مدت کے بعد آسمان دیکھ لیا۔ جولیا نے سرخ رنگ کا بٹن ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، آپ سوئس ہیں؟ آفیسر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں سوئس ہوں، جولیا نے آہ بھر کر کہا۔ تو آپ ان کالے لوگوں کے ساتھ کیسے مل گئیں؟ اس مقدر کی خرابی سمجھیے۔ کیپٹن شکیل نے اچھا کیا جو ماکا زونگا کی اطاعت میں آ گئے۔ ہم لوگ جلد ہی تمام دنیا کو فتح کر لیں گے اور پھر کیپٹن شکیل کو کوئی اچھی پوسٹ مل جائے گی۔ جی ہاں، دیکھیے کب ملتی ہے۔ میں تو اب یہاں کے ماحول سے اکتا گئی ہوں۔ کیوں؟ آفیسر نے حیرت سے پوچھا۔ دراصل میں کہتی ہوں یہاں سے نکلوں تو کسی انگریز سے شادی کر لوں، جولیا نے معصومانہ لہجے میں کہا۔ وہ آفیسر بھی انگریز تھا۔ یہ سن کر وہ پوری طرح سنبھل کر بیٹھ گیا۔ انگریز سے؟ وہ کیوں؟ دراصل مجھے انگریز اچھے لگتے ہیں، بااصول، قناعت پسند اور رومانی طبیعت کے مالک جو ہوتے ہیں۔ جولیا نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور مسکرا دی۔ لیکن کیا کیپٹن شکیل اس کو گوارا کریں گے؟ ارے شکیل کی پرواہ کون کرتا ہے، یہ تو مجبوری تھی جو میں نے ہاں کر دی،
वरना ऐसे लोगों की तरफ तो मैं आंख उठा कर भी न देखूं। आप फिक्र न करें, बंदा हर तरह की खिदमत के लिए हाजिर है। ऑफिसर ने बिल्कुल लट्टू होते हुए कहा। अब वो जूलिया के जिस्म को भूखी नजरों से देख रहा था। उसके देखने का अंदाज कुछ ऐसा था जैसे वो उसे कच्चा ही खा जाने का इरादा रखता हो। शुक्रिया, मैं आपके बारे में भी गौर करूंगी। आप भी तो अंग्रेज हैं, जूलिया ने कहा। जी हाँ, आप फिक्र न करें, मैं हर तरह से आपकी खिदमत करूंगा। नहीं, फिक्र न करें, आप तो वैसे भी मुझे अच्छे लग रहे हैं, जूलिया ने आखिरी फंदा कसते हुए कहा। अब ऑफिसर पूरी तरह फंदे में आ चुका था। मैंने आज तक हेलीकॉप्टर अंदर से नहीं देखा। आप मुझे हेलीकॉप्टर दिखाकर मेरी ये हसरत पूरी करेंगे? जरूर जरूर, आइए, ये कौन सी बड़ी बात है, ऑफिसर ने उठते हुए कहा। वो और जूलिया निकलकर रनवे पर खड़े हुए एक हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गए। यह हेलीकॉप्टर रनवे के एक कोने में खड़ा था। उस ऑफिसर ने जूलिया का हाथ थाम लिया और उसे आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर दिया। जूलिया ने कोई एतराज नहीं किया, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मुस्कुराती रही। वो दोनों हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गए। ऑफिसर ने जूलिया को हेलीकॉप्टर का दरवाजा खोलकर अंदर बैठने का इशारा किया और जूलिया उछलकर अंदर बैठ गई। ऑफिसर ने उसे अच्छी तरह समझाया कि किस तरह हेलीकॉप्टर चलता है और किस तरह परवाज करता है। काफी देर तक वो उसे समझाता रहा। फिर वो जूलिया का बोसा लेने के लिए झुका, लेकिन जूलिया ने उसे हाथ से हटा दिया और खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकल आई। ऑफिसर भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। जूलिया ने हेलीकॉप्टर की पोजीशन को अच्छी तरह समझ लिया। चलाना तो उसे पहले ही अच्छी तरह जानती थी। दरअसल वो देखना चाहती थी कि हेलीकॉप्टर की टंकी में पेट्रोल कितना है, और उसने देख लिया कि हेलीकॉप्टर की टंकी भरी हुई थी। उसे इत्मीनान हो गया। अब वो और ऑफिसर दोबारा कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे थे। कंट्रोल रूम में जाकर वो काफी देर बैठी रही। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और सब लोग उछल पड़े। सारे लोग सरासीमा होकर कंट्रोल रूम से बाहर निकल आए। जूलिया समझ गई कि वो पावर प्लांट तबाह हो चुका है। सब लोग हैरानी से इधर उधर देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आया कि ये धमाका कैसा हुआ। चंद ही लम्हों बाद एक और जोरदार धमाका हुआ और पावर प्लांट की तरफ आग के शोले बुलंद होते नजर आए। थोड़ी देर बाद सब लोग इधर उधर भागते नजर आए। किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। अब जूलिया आहिस्ता आहिस्ता हेलीकॉप्टर की तरफ खिसक रही थी। जोसेफ, तनवीर और नशाद डायनामाइट की बंडल उठाए कान की तरफ चले गए। वो आम लोगों की नजरों से छुपकर जा रहे थे। आम रास्ते से हटकर वो एक छोटी सी गैलरी से गुजरे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे मजदूर हों। वो सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। कानों के पास बैठकर उन्होंने एक ऐसी जगह पर भारी भारी मिकदार में डायनामाइट लगा दिया और उस पर एक छोटी सी मशीन फिट कर दी। ये मशीन वायरलेस सिस्टम पर काम करती थी। वायरलेस पर जब मखसूस फ्रिक्वेंसी मिलाई जाती तो इस मशीन का बटन दब जाता और डायनामाइट फट पड़ता। कानों के करीन डायनामाइट दफन करने के बाद वो माकाजुंगा के खास रिहाइश गाह और दफातर की तरफ चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ऑफिसर ने रोक लिया। कौन हो तुम और ये क्या लिए जा रहे हो? हम मजदूर हैं और ये सामान दफ्तर पहुंचाना है, तनवीर ने कहा। दिखाओ मुझे ये क्या है। ऑफिसर कोई फर्ज शनास मालूम हो रहा था। तनवीर ने डायनामाइट का बंडल नीचे रखा और फिर अचानक उछलकर ऑफिसर को जोर से टक्कर मारी। ऑफिसर को टक्कर चूंकि गफलत में लगी थी, इसीलिए वो जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही तनवीर ने उसका गला दबोच लिया। ऑफिसर ने काफी जद्दोजहद की, लेकिन तनवीर ने उसे उस वक्त छोड़ा जब उसकी रूह कफ़स अंसरी को परवाज कर चुकी थी। तनवीर ने उसकी लाश उठाकर एक तरफ कोने में डाली और खुद बंडल उठाकर आगे चले गए। दफातर के करीब पहुंचकर उन्होंने एक अकेली जगह पर डायनामाइट का पूरा बंडल जमीन पर दफन कर दिया और उस पर भी वही मशीन फिट कर दी। ये मशीन छोटी सी थी और सरसरी तौर पर भी देखने से बिल्कुल महसूस नहीं होती थी। अब उनका आखिरी निशाना उनकी रिहाइश गाहें थीं। वो तीनों तीसरा बंडल उठाए रिहाइश गाहों की तरफ चल पड़े। ये बंडल जोसेफ ने उठाया हुआ था। वो तीनों आहिस्ता आहिस्ता रिहाइश गाहों के करीब होते जाते थे। रिहाइश गाहों पर पहरा था। अचानक एक पहरेदार ने उन्हें रोक लिया। उसके हाथ में एक मशीन गन थी। कौन हो और इधर क्यों जा रहे हो? हम अपनी खाला के घर जा रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज है? नशाद ने मजाहिया लहजे में कहा। चौकीदार भी जोसेफ की तरह हट्टा कट्टा नजर आ रहा था, इसलिए जोसेफ के हाथों में खुजली होने लगी। उसने चुपके से वो बंडल तनवीर के हाथ में दे दिया और फौरन आगे बढ़कर चौकीदार के करीब चला गया। जरा 1 मिनट मेरी बात सुनो, जोसेफ ने उसे कहा। क्या बात है? उसने उखड़े हुए लहजे में कहा। तुम सुनो तो सही। दरअसल जोसेफ उसे एक तरफ आड़ में ले जाना चाहता था। चौकीदार जोसेफ के साथ चल पड़ा। एक तरफ ले जाकर जोसेफ ने उसे कहा, जरा संभल कर मिस्टर। और फिर चौकीदार की नाक पर जोरदार मुक्का पड़ा और चौकीदार लड़खड़ाया। खूब, तुम में तो काफी जान मालूम होती है। मशीन गन तो मुक्के के धक्के से गिर पड़ी थी। जोसेफ ने ठोकर मारकर उसे दूर फेंक दिया। अब जोसेफ बॉक्सिंग के लिए पूरी तरह तैयार था। चौकीदार भी मुकाबले में डट गया। उसने जोसेफ को मुक्का मारना चाहा, लेकिन जोसेफ ने उसे एक हाथ से रोककर दूसरे हाथ से जोरदार पंच मारा और चौकीदार लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। उसके नाक और मुंह से खून उबल पड़ा। तनवीर और नशाद ने मौका गनीमत समझकर वहीं करीब ही तीसरा बंडल भी दबा दिया। इतनी देर में जोसेफ ने चौकीदार को अदमुआ कर दिया और फिर जोसेफ ने उसका गला दबा दिया, उसकी लाश एक तरफ डालकर। अब वो तीनों तेजी से दोबारा अपनी कोठड़ी की तरफ चल पड़े। चलते चलते जोसेफ ने मशीन गन भी उठा ली, जो उसने तनवीर को दे दी। तनवीर के जेब में वायरलेस पर फ्रीक्वेंसी सेट करने वाला आला पड़ा था। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धमाका भी कहीं करीब ही हुआ था। वो समझ गए कि इमरान का मंसूबा कामयाब हो चुका है। अभी कोठड़ी से वो काफी दूर थे। अचानक एक तरफ से गोली चलने की आवाज आई और गोली जोसेफ के बाजू में घुसती चली गई। जोसेफ ने एक हल्की सी चीख मारी और पीछे मुड़कर देखा तो दूर दफातर के करीब एक चौकीदार हाथ में राइफल लिए खड़ा है। गालिबन उसने इनको भागते देखकर उसने गोली चला दी। तनवीर ने जोसेफ को जख्मी देखा तो नशाद को इशारा किया कि जोसेफ को थाम ले और खुद मुड़कर उस चौकीदार की तरफ मशीन गन चला दी। रेट रेट की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार का जिस्म गोलियों के बछाड़ में कलाबाजियां खाने लगा। मशीन गन की आवाज सुनकर काफी चौकीदार उधर से इधर निकल आए, लेकिन ये तीनों इतनी देर में आड़ में हो चुके थे। अचानक एक बार फिर कान फाड़ धमाका हुआ। फिर अफरा तफरी मच गई।
चारों तरफ लोग सरासीमा होकर भागने लगे। ये तीनों भी इनमें शामिल हो गए। उनका रुख कोठरी की तरफ था। थोड़ी देर में वो कोठरी की तरफ पहुंच गए। जोसेफ ने एक हाथ से जख्मी बाजू को संभाला हुआ था, जिससे लगातार खून निकल रहा था। अभी उन्हें कोठरी के पास पहुंचे चंद लम्हे हुए थे कि इमरान, सफदर और शकील भागते हुए उनके करीब पहुंच गए। अब चारों तरफ खतरे के अलार्म बज रहे थे। इमरान ने आते ही तनवीर से पूछा, मंसूबा तैयार है? हाँ, कान, दफातर और रिहाइश गाह में। चलो ठीक है, वायरलेस सेट निकालो। और तनवीर ने जेब में हाथ डाला, लेकिन वो चौंक पड़ा कि वो वायरलेस सेट भागते हुए कहीं गिर पड़ा था। क्या हुआ? इमरान ने तनवीर का रंग बदलते हुए देखकर कहा, वायरलेस सेट गुम है। क्या? ये कैसे हुआ? और सफदर को सारे मंसूबे और मेहनत पर पानी फिरता नजर आया। मालूम नहीं, कहीं गिर पड़ा। तनवीर ने उदास होकर कहा, गिर पड़ा? अरे ये भी कोई शायर का दिल है जो कहीं गिर पड़ता। मेरा दिल आपके पाँव में गिर पड़ा है। इमरान ने मिसरे के जोड़ तोड़ हिला दिए। चलो कोई बात नहीं प्यारे, अब जुलिया के इश्क में ठंडी आहें भरो। अब क्या करें? सफदर ने इमरान की बकवास पर ध्यान न देते हुए कहा, आओ मिलकर प्यार की बातें करें, जुल्फ की रुखसार की बातें करें। इमरान ने एक हाथ कान में रखते हुए एक मिसरा पढ़ा। सबके इस बेवक्त रागनी पर मुंह बन गए। इतनी देर में चारों तरफ सिपाही फैल गए, जिनके हाथों में मशीन गनें थीं। उन्होंने नाकाबंदी कर ली थी और अब वो मुश्तबा अफराद को ढूंढ रहे थे। जाओ तनवीर, उसी रास्ते वापस जाओ और वायरलेस सेट ढूंढकर हमें रनवे की तरफ आ मिलना। और तनवीर अभी मुड़ा ही था कि एक शख्स तेज तेज कदम उठाता पास से गुजरा। उसने जाते जाते वायरलेस सेट इमरान के हाथ पर रख दिया और बोला, रनवे X2। ये यकीनन X2 की आवाज थी। अगले ही लम्हे वो एक गैलरी में मुड़ गया था। X2 को यूं आजादी से माकाजुंगा के हेडक्वार्टर में चलते फिरते देखकर सफदर, नशाद और तनवीर हैरान रह गए, लेकिन जल्द ही वो संभल गए, क्योंकि अब एक एक लम्हा कीमती था। वो फौरन रनवे की तरफ चले, लेकिन अब रनवे तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। चारों तरफ नाकाबंदी कर दी गई थी और हर आदमी को रोक कर उसकी तलाशी ली जा रही थी, चाहे वो अफसर हो या आम मजदूर। इमरान ने तनवीर से मशीन गन ली और उन्हें इशारा किया कि वो इससे अलहदा होकर चलें और सीधे रनवे पहुंचे। वहाँ जूलिया ने कोई न कोई इंतजाम किया होगा। वो सब आगे बढ़े तो चौकीदारों ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन रेट रेट की मखसूस आवाज गूंजी और चौकीदार सीने पर हाथ रख के जमीन पर तड़पने लगे। भागते भागते उन्होंने भी चौकीदारों के हाथ से मशीन गनें ले ली। अब बाकी चौकीदारों ने मोर्चे संभाल लिए। यहाँ भी सफदर मशीन गन लेकर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने चौकीदारों के जवाब में फायरिंग कर दी। अब चौकीदारों पर दो तरफ से फायरिंग हो रही थी और बाकी लोग दूसरी गैलरी से छुपकर रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक इमरान की तरफ से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और फायरिंग बंद हो गई। सफदर समझ गया कि इमरान ने दरअसल चाल चली है। उसने और भी ज्यादा शिद्दत से फायरिंग शुरू कर दी। थोड़ी देर में उसके पास राउंड खत्म हो गए। अब उसने मशीन गन फेंकी और एक तरफ भागा, लेकिन मोड़ मुड़ते ही तीन आदमियों ने उसे अपने शिकंजा में कस लिया। लेकिन सफदर तीन आदमियों के बस का नहीं था। चुनांचे अपनी कोहनी एक की पसलियों में इतने जोर से मारी कि वो चीख मारकर जमीन पर बैठ गया। दूसरे पर लात चली, तीसरे को टक्कर, और फिर वो तीनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे और सफदर आगे भाग रहा था। अंधाधुंध मुख्तलिफ मोड़ मुड़ता गया। आगे अचानक उसे महसूस हुआ आगे रास्ता बंद है। वो साइड में मुड़ गया। उसे वही असला खाना नजर आया जहाँ से उन्होंने डायनामाइट, वायरलेस सेट और डायनामाइट पर लगाने वाली मशीन उठाई थी। इस बार साथ ही पावर प्लांट फटने से इसकी दीवारें टूट गई थी और असलहा हर तरफ बिखरा हुआ था। सफदर जल्दी से एक बड़े सुराख से अंदर चला गया। उसने डायनामाइट के 3 बंडल उठाए, उन्हें खाली पेटियों के ढेर के पीछे रख दिए और उन पर मशीन फिट कर दी। बाकी असलहा में से एक मशीन गन उठाकर उसने हाथ में ले ली। 10 दस्ती बम उसने अपने जेब में डाल लिए और फिर रनवे की तरफ चल पड़ा। अब असलहा खाना से उसे रास्ता आता था, चुनांचे वो छुपता छुपाता रनवे के करीब पहुंच गया। रनवे पर तमाम पहरा लगा हुआ था। टीम के बाकी मेंबरान और इमरान उसे कहीं भी नजर न आए। अचानक उसे जूलिया नजर आ गई, एक हेलीकॉप्टर के पास खड़ी। वो हैरान नजरों से चारों तरफ देख रही थी। अफरा तफरी में किसी की नजर उस पर न पड़ी। सफदर ने तेजी से रनवे की सड़क पार की और छुपता छुपाता इस हेलीकॉप्टर की तरफ खिसकने लगा, जिसके करीब जूलिया खड़ी थी। जैसे ही वो जूलिया के करीब पहुंचा, जूलिया ने इसे देख लिया। उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि इस वक्त हालात इंतहाई नाजुक थे। सफदर ने उसके हाथ में चुपके से एक दस्ती बम दे दिया और खुद साथ ही एक ट्रक नुमा गाड़ी के पीछे छुप गया। थोड़ी देर में कैप्टन शकील, तनवीर, नाशाद और जोसेफ भी पहुंच गए। जोसेफ का खून बहना खुद बखुद बंद हो चुका था। सफदर, तुम कंट्रोल रूम में जाओ और सामने लगे हुए बोर्ड में सुर्ख रंग के बटन को दबा देना। ऊपर की जानिब रनवे की छत हट जाएगी, जूलिया ने सफदर से कहा। और सफदर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कंट्रोल रूम में चला गया। चौकीदार ने उसे रोकना चाहा, लेकिन चौकीदार को परे हटाकर वो सीधा ऑफिसर के पास पहुंच गया। इधर जूलिया ने सबको हेलीकॉप्टर में बैठने का इशारा किया। वो एक एक करके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। अभी वो अच्छी तरह बैठे भी न थे कि चौकीदारों की नजर पड़ गई। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। जूलिया बड़ी घबराई। सफदर ऑफिसर के करीब जाकर सीधा बोर्ड की तरफ बढ़ गया और एक सेकंड बाद उसने सबके दरमियान लगे हुए सुर्ख रंग के बटन को दबा दिया। हल्की सी गड़गड़ाहट हुई और रनवे पर लगी हुई छत एक तरफ हट गई। सफदर ने ये सब कुछ इतनी तेजी से किया था कि सब हैरान बैठे के बैठे रह गए। सफदर फौरन वापसी के लिए मुड़ा। जब वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो सबको होश आया। वो उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन सफदर ने दस्ती बम ऐन खींचकर कंट्रोल रूम में फेंक दिया और खुद बाहर निकल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और कंट्रोल रूम के परखचे उड़ गए। इधर जैसे ही छत हटी, जूलिया ने हेलीकॉप्टर उड़ा दिया, क्योंकि दुश्मन चारों तरफ से हेलीकॉप्टर को घेरा दे रहे थे। अब टीम में सफदर और इमरान बाकी रह गए थे। एक मिनट कीमती था। जूलिया ने हेलीकॉप्टर को आहिस्ता से ऊंचा किया। इतनी देर में सफदर करीब पहुंच चुका था। उसने दौड़कर उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को पकड़ लिया। अब वो हेलीकॉप्टर के नीचे लटक रहा था। अभी उसके पर जमीन से 2-3 फीट ही ऊंचे उठे थे कि हेलीकॉप्टर को जोरदार झटका लगा और सफदर के हाथ छूट गए। वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरा।
दरअसल जूलिया जल्दी से हेलीकॉप्टर को कंट्रोल न कर सकी थी, इसलिए झटका लगा। सफदर जमीन पर गिरते ही उठ खड़ा हुआ, लेकिन चारों तरफ से दुश्मन ने उसे घेर लिया। लेकिन सफदर ने दस्ती बम निकालकर चारों तरफ फेंक दिए। जोरदार धमाके हुए और दुश्मन के सिपाहियों के परखचे उड़ गए। हेलीकॉप्टर अब काफी ऊंचा उड़ चुका था। इमरान का अभी तक कोई पता न था। अचानक एक तरफ से इमरान एक आदमी को उठाए हुए आता नजर आया। इमरान का जिस्म जख्मी था, चेहरे पर खराशें थीं। जिस आदमी को उसने अपनी कमर पर लाद रखा था वो बेहोश मालूम होता था। सफदर को इमरान के पीछे एक और कदावर भरे हुए जिस्म वाला शख्स भी दौड़ता हुआ नजर आया। उसने भी एक भारी भरकम शख्स को कमर पर लादा हुआ था। जूलिया का हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा उड़ गया था, चुनांचे वो अब एक और हेलीकॉप्टर की तरफ लपके, लेकिन दुश्मन के सिपाहियों ने एक बार फिर चारों तरफ से उन पर हमला कर दिया। इमरान और इस दूसरे शख्स को, जिसे सफदर ने पहचान लिया कि ये वही शख्स है जिसने उन्हें वायरलेस सेट दिया था और जो यकीनन X2 है, उन्होंने अपने कंधों पर लादे हुए आदमियों को जोर से जमीन पर पटका और दुश्मन से 10 बदस लड़ने लगे। इमरान के जौहर देखने के काबिल थे। जख्मी होने के बावजूद भी वो इंतहाई फुर्ती से लड़ रहा था। इधर X2 के जोरदार मुक्कों ने हशर बर्पा कर दिया था। सफदर भी हत्युल मकदूर लड़ रहा था कि ऊपर से जूलिया ने उन्हें देख लिया। उसने हेलीकॉप्टर को नीचे उतारा और कैप्टन शकील ने मशीन गन से दुश्मन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। हालांकि सफदर, इमरान और X2 भी लड़ाई में शामिल थे, लेकिन कैप्टन शकील का निशाना इतना सही था कि मजाल है कि कोई गोली उनको लगती। फायरिंग से आने वाले घबरा कर इधर उधर भागे। जूलिया ने हेलीकॉप्टर वापस उतारा और सफदर, इमरान और X2 ने आदमियों को उठाकर हेलीकॉप्टर में फेंका और खुद भी सवार हो गए। अब हेलीकॉप्टर दोबारा उठने लगा। अभी तक हम पर बड़े पैमाने पर हमला नहीं हुआ और न ही हमें कत्ल करने की कोशिश की गई। सफदर ने हैरान होते हुए इमरान से पूछा। दरअसल वो लोग माकाजुंगा के अहकामात के मुंतजिर हैं और माकाजुंगा इस वक्त बेबस हुए हमारे सामने पड़े हैं। माकाजुंगा? क्या यही माकाजुंगा हैं? सब ने हैरत से कहा, जी यही हैं जो दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब देख रहे हैं। X2 एक तरफ चिपके से बैठा था। सब उसकी तरफ चोर नजरों से देख रहे थे, लेकिन साफ मालूम होता था कि X2 मेकअप में है। मेकअप भी बेढंगा था। उसके बेढंगे होने का मकसद भी यही था कि सब अच्छी तरह पहचान जाए कि ये मेकअप है। जब हेलीकॉप्टर काफी ऊंचा निकल गया तो इमरान ने जेब से वायरलेस सेट निकालकर उस पर मखसूस फ्रीक्वेंसी डायल कर दी। एक लम्हा बाद जोरदार धमाके हुए और फिर नीचे आग के शोले और पत्थर हवा में उड़ते नजर आए। माकाजुंगा का हेडक्वार्टर तबाह हो चुका था और माकाजुंगा दोनों इमरान की हिरासत में थे। सब ने इत्मीनान का सांस लिया और हेलीकॉप्टर इमरान के मुल्क की तरफ उड़ा चला जा रहा था। हम अपने सामाइन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी कोशिशों को सराहा और हमारी हौसला अफजाई की। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी? आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आने वाली किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।